જો હું આ તમને ગ્રંથ કહું તો એ તો જાણ જે ઉપરથી આવે છે એ મેં તમને કીધી, પણ તમે એવા અંત થઈ જાઓ, એવા જિજ્ઞાસુ, એમાં મુમુક્ષુ થઈ જાઓ એ જાણ સીધી તમારી અંદર આવે. અને એવી ઈચ્છા હું કરું છું કે તમે જ્યાં ગામમાં છો, જે જગ્યાએ છો, જે શહેરમાં છો, જે સોસાયટીમાં છો, જે મંદિરની અંદર જાઓ છો, ત્યાં આ જાણ જે હું તમને ઉતારીને આપું છું ને તમારી અંદર સિદ્ધિ આવે એવી પરમ ગુરુને પ્રાર્થના કરું છું કે આ બધામાં એ જાણ ઉતારજો. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय। श्री नरवेदेश्वर महाराज की जय। श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। परमहंस सुखानंद महाराज की जय। श्री विष्णुदास जी महाराज की जय। श्री शांतिदास जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सर्व संगन की जय। सर्वदेवन की जय। जगदाशान की जय। कैवल धाम की जय। पुष्पांजलि नो पाना नंबर 76। ईश्वराना प्रणतो गृहीत्वा योगागतो जनतारणाय दुभ्यो रूपे ददाति बोधं नमामि देवं करुणारवन्तं नमामि
विश्वनाथ अदुष्टधर्मार्थ समाचरन्नम् इत्यायो वे विहरन्तु जया नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम् योगेशनाया समये समर्थो कष्टान् सिद्धान् समेतवाक्ये सद्भय सुबोधा विमलं ददातो नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम् इष्टे विदिष्टे व्यभिचारिभिष्टे गीते कुवाक्ये नुपते नुलोके ये देशभक्ति घटिकाश्रधर्मा नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम् सर्वोच्चताकुटवेदधर्मः संस्थापितो येन च कर्तुहारम् सूत्रार्थवाक्ये निरतकुतर्को नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम् सतमोदकाय कृतमोदकन्या निरूपितो येन जपोय पन्ना जीवारिताय न च जीवहिंसा नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम् आध्यात्मशास्त्रश्रवणेन लोके चिन्तामणिजा भवजीवनोऽस्त्र आविष्कृतायेन च कर्तुभक्ति नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम् सदा प्रफुल्ला जनपङ्कजोयो महीपतेजोर्दर्शन्यते विराजते प्रभुरो मुरजो नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम् विश्वेश्वराता गणतो गृहीत्वा जलादतो जगतारणाय रुद्रो रूपे ददाति बोधो नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम् नमामि देवां करुणावन्तम्
Guru
श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय। श्री नरवेद सागर महाराज की जय। श्री महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय। परमहंस सुंदरानंद जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। श्री शांतिदास जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सर्वशंकर की जय। कैवल्यधाम की जय। गुरु पूजन विधि समाप्ति कर जय जय सत्य व्यवसाय। दत्ता दुर्लभ प्रिय देव सकल को लीला विपुवेश धरे जिन जन को योग अष्टांग सिद्धि नव सिद्धि साधे पढ़े निगम खट शास्त्र आराधे गृहस्थ प्रसवान ब्रह्मचर्य सन्यासी आन्य बेख अनंत धरे बहुराशि तजि गृह गवनर मन वन माही स्नान सलिता तजि अन्न फल खाही तो एही विधि कष्ट करत ही अपारा बिनु जागृत सुपने ना दे डारा सोई प्रभु मिले मऊ सहज सेवन को दड्डा दुर्लभ प्रिय देव सकल को सोई प्रभु मिले मो सहज सेवन को दड्डा दुर्लभ प्रिय देव सकल को संतो निज परम पद प्यारा 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 हे जागो इच्छत सौ सारा संतो निज परम पद प्यारा जागो इच्छत सौ सारा संतो निज परम पद प्यारा शेष सहस्रमुख रटत निरंतर निर्मल नामोच्चार शेष सहस्रमुख रटत निरंतर निर्मल नामोच्चार कोटि 50 वारी सुनऊ पर कोटि 50 वारी सुनऊ पर लागे नहीं कछु भारा संतो निज परम पद प्यारा संतो निज परम पद प्यारा
સુનત સંગાલિત સનકરા હોલી સહજ સ્નેહ સારણ સંહારે સહજ સ્નેહ સારણ સંહારે કોઈ રોક નહારા સંતો નિજ પરમ પર પ્યારા સંતો નિજ પરમ પર પ્યારા કોઈ ચત સૌ સૌ સારા સંતો નિજ પરમ પર પ્યારા સંતો નિજ પરમ પર પ્યારા જન્મ મરણ સંકટ ભાગ્યા જન્મ મરણ સંકટ ભાગ્યા આત્મા તત્વ વિચારો સંતો નિજ પરમ પદ પ્યારા સંતો નિજ પરમ પદ પ્યારા
सकल जूठे प्रति आया करता की गति कोई नव पाया भैरव भूत प्रेतक पूजे आत्म तत्व को कोई नव बूझे पाषाण की एक पुत्री बनाई पंच मिल के शक्ति धराई धूप दीप नैवेद्य धरावे बिन चैतन कहो कैसे ही पावे तो वारंवार आरती उतारे फल इच्छा अंतर उतारे सल्या शक्ति बोले नहीं कोई अंध निरंध की फूटी दोई चैतन आप अचेत बुझावे वेद विधि मां सब जुग भरमावे देवी देवल को करता पोटे ज्ञान बुझे बिना तम उजोटे तो शक्ति से मुक्ति कहो कि न पाए पीपासा देखो तुम जाए आन पान सुख दे देह कावे अंधकार को नरक ले जावे जैसे कसाय पशु को पारे हरिया चारा आन चरावे पशु जानत ही पति मेरा सिर काटत नव लागत मेरा तो शक्ति सेवा का यही फल जानो अजा दृष्टांत सत करि मानो टाटे तो सेवा छांड अनिति निर्गुण संत सुकरि लेने पीती भक्ति विना भगवंत न रिजे साच विना साहेब न दीजे धन भायक जो सतगुरु पावे तारक मंत्र कहन सुनावे तो तब अंतर होए उजियारा खोले ज्ञान कपाट का तारा करता अंश तनु सब दर्शे निर्मल दृष्ट रहित सब भर में पूरण भाग्य मनुष्य तनु पाया जातु इच्छत सूर्य नर देवराया चार खान 84 फेरी घट घट द्रव वासना गैरी पूरण भाग्य मनुष्य तनु पाया जातु इच्छत सूर्य नर देवराया चार खान 84 फेरी घट घट द्रव वासना गैरी बहुत जतन में अवसर आया सोही मूर्ख सारा जन्म घुमाया भाग्य बिना भगवंत न जाया निद्रा सुपन सुपन सत करि माया पूर्ण भाग्य मनुष्य तनु पाया जातु इच्छत सूर्य नर देवराया
सेवा न ठाणी सुख वित्र दारासु मन प्रीतियाणी जग भंडार खोलाने हाथी आवे लगे कोई संगन साथी पूर्ण भाग्य मनुष्यातन पाया जागुई चत सुरी नर देवराया अंतकार जा भूकर झाई संग चले ना कोई तेरी नहाई नाते समझ समझ मन मेरा आजुग में नहीं कोई तेरा
महंत पश्वे रघुराम महंत पश्वे रघुराम ओ मरण भक्तों ने तुम्हारी महंत पश्वे रघुराम महंत पश्वे रघुराम
ये जल्ला सुखानंद लहराया, ये जल्ला सुखानंद लहराया, ये जल्ला सुखानंद लहराया, ये जल्ला सुखानंद लहराया। सतगुरु चलाया रे सतगुरु गंगा, सतगुरु चलाया रे सतगुरु गंगा। श्री रघुराम महाराज की जय। परमहंस सुखानंद जी महाराज की जय। श्री विष्णुदास जी महाराज की जय। श्री शांतिदास जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री रविचंद्रदास जी महाराज की जय। सर्व संतन की जय। कैवल धाम की जय। कीर्तन धुन समाप्ति कर जय जय सब कैवल शाहे। महान तपस्वी महाराज
ભગવાન કી જય. महान भगवान विश्वनाथ महाराज की शांतिनाथ महाराज की विशालनाथ महाराज की हरिशंकर महाराज की हरिवर धाम की महेश भाई कथाकार के जय આ બધી જે બોલાવાની હોય એ જ બોલાવાની. આપણે બધા તો અંશો છે, હરખા છે, એટલે આપણે બધાની જય નથી બોલાવાની, સંતોની જય બોલાવાની. આપણા અહીંયા 7મા દિવસનું આ છેલ્લું આપણું સત્ર છે. હવે આપણે બધા જ અંશો કેવલ કરતાના છે, શુદ્ધ અંશો છે. આ તત્વની રમતની અંદર આપણે ફસાઈ ગયા છીએ. એ તત્વની રમત કેવા પ્રકારની છે એ 18 ગ્રંથમાં જે આપવામાં આવ્યું હતું એમાંથી 3 ગ્રંથ આપણે અહીંયા જેટલો અભ્યાસ થયો એટલો અભ્યાસ કર્યો. અગાધ ગતિ, પરમ સિદ્ધાંત પ્રણવ કલ્પતરુ અને પંચમ સંવેદ. મને જેટલું આવડ્યું એટલું મેં કીધું. વિષ્ણુદાસજી મહારાજને જેટલું એની કથાની અંદર આવ્યું એ તમે સાંભળ્યો. કંઈક બાબુ દાદાએ કીધું, જીવણભાઈએ કીધું, ટ્રસ્ટી મંડળની અંદરથી પણ કંઈક જે કહેવામાં આવ્યું એ આ બધું ભેગું કરીને આજે છે એ આપણે આ કાર્યક્રમને છેલ્લી જે કહેવાય કે પૂર્ણાવતી નહીં પણ શરૂઆતમાં આ 7 દિવસની પૂર્ણાવતી. આનાથી પછી આગળ આપણે ચાલવાનું છે. વાત એવી કરવાની હતી કે મેં તમને કઈ શીખવાડ્યું નથી, કાંઈ પણ મેં તમને કીધું નથી. ગ્રંથમાં જે પરમ ગુરુએ લખ્યું છે એનો અર્થ જે મને આવડતો હતો એ મેં તમારી સામે મૂક્યો છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારના આભાર કે આ તે એને હું લાયક નથી. પહેલી વાત એ જો ગ્રંથ ન હોત, સુખાનંદજીએ લખ્યું ન હોત તો હું તમને શું કહેત. એટલે જે આભાર માનવાનો છે એ પરમ ગુરુનો માનવાનો છે. નરવેદ સાગરે જે પરંપરા આગળ ધપાવી અને સુખાનંદજી સુધી જે આવ્યું, પછી અહીંયા પણ આ પરંપરા ચાલી, સંતોએ એને આગળ ધપાવ્યું, લોકો સુધી પહોંચાડ્યું અને એના ભાગરૂપે જે કાંઈ તૈયાર હતું ને એ રસોઈ મેં તમને પીરસી છે. રસોઈ મેં બનાવી નથી હું એનો સીધું સામગ્રી લાવ્યો, ગેસ લાવ્યો અને એની રસોઈ બનાવવાની રીતની મને ખબર નહોતી. મેં તો જે હતું ને જે ડોલમાં, આ તપેલીમાં, એની અંદરથી તમને પીરસ્યું છે. આ કદાચ જુદી રીતે પીરસ્યું છે. ઓલા આમ કરીને આમ પીરસતા હતા, મેં ઓલે આમ કરીને આમ પીરસ્યું છે. કઈ બહુ ફરક લાંબો નથી, પણ પ્રયત્ન એવો કર્યો કે આપણે બધા કેવલ કરતાના સાચા અંશ છીએ અને એ અંશો અત્યારે આપણે ફરીએ છીએ. એટલે મેં તમને જે કીધું એ મારો અભ્યાસ કરવા માટે મેં કીધું છે. પણ તમે જો હોશિયાર હોતે અને છો તો તમે એને કેવી રીતે લીધું કે ગુરુ કોઈ નહોતા એકલવ્યની સામે, એક મૂર્તિ એની સ્થાપિત કરી હતી. હવે સમજણ ક્યાંથી આવતી હતી તો કે પથ્થરની મૂર્તિમાંથી સમજણ નહોતી આવતી. જે એકલવ્ય જે સાધના કરતો હતો અને સાધનાથી એની જે વ્રેગ હતી, એની જે તલપાપડતા હતી, તો આકાશની અંદર જે ગુરુ દ્રોણની અંદર ઉતરતી હતી એ ધારા ગુરુ દ્રોણમાં ઉતરવાને બદલે સીધી જ એકલવ્યમાં ઉતરવા મળી. ગુરુદ્રોણમાં એ ધારા ઉતરતી હતી, એના વાહક હતા ગુરુદ્રોણ. પણ ગુરુદ્રોણે એને કીધું કે ભાઈ હું તો બધા રાજા મહારાજાના સંતાનોને શીખવાડું છું, હું છે એ બીજા લોકોને નથી શીખવાડતો. પણ આની મનોમન ધારી લીધું હતું કે તો ગુરુ તો આ જ છે. અને મનોમન જયારે ધારી લીધું ત્યારે હજી ગુરુદ્રોણને ખબર નથી, પણ આની વ્રેહ એવી હતી કે સીધું એ જે ગુરુદ્રોણમાં જતો હતો ને જે પ્રવાહ, એ પ્રવાહ એકલવ્ય પોતાની બાજુ વ્રેહના કારણે, ધગશના કારણે મારે શીખવું છે, મારે પ્રાપ્ત કરવું છે, એના કારણે ઉતારી લીધો. અને એવો તો ઉતાર્યો કે અર્જુન પણ એની તોલે ન આવે. ગુરુ દ્રોણાચાર્યના 105 શિષ્યોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ અર્જુન હતો, એ પણ એની તોલે ન આવે. એમાં એક આ જે સ્થિતિ હતી કે જો હું આ તમને ગ્રંથ કહું તો એ તો જાણ જે ઉપરથી આવે છે એ મેં તમને કીધી.
પણ તમે એવા અંશ થઈ જાઓ, એવા જિજ્ઞાસુ, એમાં મુમુક્ષુ થઈ જાઓ એ જાણ સીધી તમારી અંદર આવે. અને એવી ઈચ્છા હું કરું છું કે તમે જ્યાં ગામમાં છો, જે જગ્યાએ છો, જે શહેરમાં છો, જે સોસાયટીમાં છો, જે મંદિરની અંદર જાઓ છો, ત્યાં આ જાણ જે હું તમને ઉતારીને આપું છું ને તમારી અંદર સિદ્ધિ આવે એવી પરમ ગુરુને પ્રાર્થના કરું છું કે આ બધામાં એ જાણ ઉતારજો. અને આ જાણથી બધાને ઈ લોકો એને જાણ આપે અને એનું એને અભિમાન ન આવે એવું એને પરમ ગુરુ એવી સાત્વિક આપજો કે બીજાને શીખવાડીએ તો પણ આપણે એને શીખવાડીએ એવો ભાવ ના આવે. કારણ કે આપણે શું શીખવાડવાના હતા? તો એ ભાવ વગર, કોઈ પણ અહંકાર વગર, નિર્મળતાથી પરમ ગુરુ અમારી અંદર વસી અને જે કેવું હોય એ કહેવાય એવું દરેક જગ્યાએ તમારે કરવાનું છે. આ છેલ્લે તમે જયારે જાઓ છો ને તો મારી એક અપેક્ષા છે તમારી આગળ કે તમે છે એ નિર્મળ જ્ઞાન પરમ ગુરુનું, અને હું ચોક્કસ કહું છું પરમ ગુરુ એવી ધારા તમારી અંદર વ્યવહારશે ને, હે અંશો જાગશો ને થોડાક, અને એ તમે જાગવાના છો પછી એની મને ખબર છે પછી. અને એના માટે જે જે કઈ આપણે અહીંયા કર્યું છે આ 7 દિવસમાં, સવારના 6 થી લઈને રાતના 10:30 સુધી, એની અસર થવાની છે. અને તમે જયારે જાશો ને તો એ અંદર ઉતરી આવશે, એવું ઉતરી આવશે ને કોઈને દેતા તમે ખચકાતા નહીં, આપજો, પ્રેમથી આ જ્ઞાન આપજો, વેચજો. અને વેચતા છતાં હું આ મારું છે, મને કંઈક આવડી ગયું છે એનો અભિમાનને બાદ કરી નાખજો તો અંશે રહેશો, નકર અસમી લાગશે. અને એવી રીતે જયારે આપણે પરમ ગુરુનું જ્ઞાન વ્યવહારવા માટે એના વાહક થઈશું, એના વાહન થઈશું, તો પરમ ગુરુને ગમશે કે આ કેવો છે મારો, કે જે મારા માટે એને કાંઈ નથી લેવું પણ મારા નામથી આ કામ કરે છે. એવી રીતે જયારે એકલવ્યની તીવ્રતા હતી ને તો મૂર્તિ પથ્થરની હોવા છતાં એની અંદર ધારા તો જે દ્રોણાચાર્યમાં જતી હતી ઈ આવવા મળી. દ્રોણાચાર્ય વિચાર કરે કે મારું જ્ઞાન કોણ લઈ જાય છે કે, કારણ કે ઓલાની વરેહ એટલી હતી. હું તો એમ કહું છું કે મારી અંદર જે ધારા આવે છે ને એ તમે લઈ જાઓ બધા, મારે એ ધારા નથી જોતી, હું મહેનત કરીશ વધારે, પણ તમે એ ધારા લઈને બધા લોકોને છે ને એ આ કેવલ જ્ઞાનના દીપક સળગાવો. જ્યાં જાવ ને ત્યાં અંધારા છે ભાઈ, તમે જ્યાં જશો ને ત્યાં અંધારા ઘોર છે. તમે એક નાનો એવો તમે અહીંથી હળગી જાઓ, સહેજ એક દીવો હળગાવી દો એટલે લોકો ખાડામાં પડતા બચી જશે, અંધારામાં દિવાલે અથડાતા બચી જશે. અનેક પ્રકારની જે સમસ્યાઓ છે, ભ્રમો છે, એની અંદરથી નીકળી જશે, તમારો અભ્યાસ વધશે અને આ કામ તમે કરશો. કબીરજીનો એક દાખલો આપું છું. કબીરજી છે ને એ બધા જ્ઞાન દેવા માટે જુદા જુદા ગામોની અંદર શિષ્યો સાથે નીકળતા, 8-10 શિષ્યો સાથે હોય અને પછી જુદા જુદા ગામમાં જાય. એક ગામની અંદર ગયા, એ દુર્જનો, દુરાચારી, કોઈ ભાવ પૂછે નહીં. કબીરજી વાત કરવા જાય, કોઈ દક્ષિણા આપે નહીં, કોઈ ખાવાનું પૂછે નહીં, કોઈ પાણીનું ન પૂછે. અને આમ પાછા કહેતા આવા બાવા ધોળ્યા જ આવે છે કે. અને તોય તે કબીરજી ત્યાં રહ્યા, જે કઈ કહેવાય એવું કીધું અને છેલ્લે છે એ આશીર્વાદ આપ્યા કે આ ગામ છે એ આખું એકઠું રહ્યો અને આ ગામનો અહીંયા છે વિકાસ થાવ, આ ગામના લોકોને બહાર ન જવું પડે એવું સુખ એને અહીંયા મળી રહે, એવો આશીર્વાદ દઈને એ ત્યાંથી બીજા ગામમાં ગયા. અને શિષ્યો સાથે હતા. બીજા ગામની અંદર ગયા એટલે તરત છે એ ગામના લોકો હામા આવ્યા, હામાયું કર્યું, ઢોલ નગારા વગાડ્યા, ફૂલ હાર પહેરાવ્યા, સ્વાગત કર્યું, નત નવીન જાતના એને છે એ ભોજનો બનાવી દીધા, મંડપો બાંધી દીધા, સભા મંડપો કરીને જ્ઞાન પીરસવાની શરૂઆત કરી અને એટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું. એ જ્ઞાન આપ્યું અને એનો આનંદથી બધા એમની સેવા પણ લીધી કબીરજીએ. અને છેલ્લે જયારે 2-5 દિવસ થયા છે અને પછી જયારે નીકળ્યા ત્યારે એને શ્રાપ આપ્યો કે આ ગામ છે ને એ વેર વિખેર થઈ જાવ કે, આ ગામના લોકોને અહીંયા ખાવાનું ન મળવું જોઈએ કે. તો આવું કીધું અને પછી તો એ બધા વહી ગયા. પહેલા તો જે હતા સજ્જનો એ કે સંતો તો શ્રાપ આપે ને તો હારા માટે હોય અને એ જો આશીર્વાદ આપે તોય હારા માટે હોય. સંતો તો બધા ઉપર કૃપા જ કરતા, એટલે સજ્જનોનું કામ હતું એટલે એને આ વસ્તુને ખરાબ ના સમજી. પણ સાથે એક શિષ્ય હતો ને એના મનમાં આ કીડો ગરી ગયો. હે કે ગુરુજી મારે એક પ્રશ્ન કરવો છે, જે ગામની અંદર આપણું અપમાન કર્યું એને તમે એમ કીધું કે ફૂલો ફલો અહીંયા રહો, તમને બધું જ અહીંયા પૂરું થશે અને તમે એક સાથે જ રહો, તો આને તમે એમ કીધું વિખેરાઈ જાઓ.
આવું હું કે એવો કેમ શ્રાપ આપ્યો ને ઓલાને આશીર્વાદ આપ્યો? એ કે આ દુર્જનો બધા ભેગા રહે ને તો ફેલાય નહીં કે, સમજાણું? અને આ બધા જે દુર્જનતા છે, જે અવગુણ છે, એ જો ભેગા રહે તો એટલામાં ને એટલામાં રહે. એટલે આ ગામની અંદર જેને મળી રહે તેને બહાર જવું પડે નહીં કે. અને સજ્જનો છે એને આ ગામમાં બધું મળે નહીં અને એને વિખેરે જવું પડે તો સજ્જનતા ઈ જ્યાં જશે ને ત્યાં ફેલાવશે. તો એનેથી દરેક ગામ છે ને ઈ આવા ગામ હારા થશે અને ઓલું એક ગામ જ બગડેલું રહેશે. એટલે કેવા આશીર્વાદની અંદર અને શ્રાપની અંદર કેટલો ફરક છે કે સમજણનો. પરમગુરુ આપને જે ગ્રંથમાં જ્ઞાન દેવા આવ્યા એ સમજણનું જ્ઞાન. હું તો તમને એવા શ્રાપ આપું છું કે તમે એક ગામની અંદર એક મંદિરમાં 10-15 જણા હો ને તો તમે વિખેરાઈ જાઓ. એક ગામ પકડી લો, ત્યાં જઈ અને કેવલ જ્ઞાનની ધૂણી ધખાવી દો અને દીવા પ્રગટાવી દો કે તમે એકવાર દેખાઈ જાઓ. જ્યાં જ્યાં જાઓ ને 2, 5, 10 જણાને ચેતાવતા જાઓ, ગ્રંથનું વાંચન કરતા જાઓ. આ શું છે એનું કયો? આ બ્રહ્મા કોણ છે, વિષ્ણુ કોણ છે, શંકર કોણ છે, દેવતાઓ કોણ છે, તારું શરીર કેમાંથી બન્યું છે, પણ તત્વ શું છે એની બધી વાત કરો. આપણા બધા જ યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો આવવાના છે, વિડીયો ને પછી સામે ગ્રંથ પણ રહેવાના છે. એ ગ્રંથનું પણ વાંચન કરો અને એમાંથી જે કઈ લાગે ને એને લખતા જાઓ. લખવાનું શીખશો ને તો વાંચન તમારું સારું થશે. મારી આગળ 8-10 બુકો છે મોટી, મેં એટલું બધું લખ્યા જ કર્યો છે, લખ્યા જ કર્યો. રાતે 2 વાગે કંઈક વિચાર આવે ને તો ઉભો થઈને પેન અને બુક બાજુમાં પડી જ હોય એની અંદર હું લખી લઉં કે આજે અત્યારે પરમગુરુ ક્યારે વિચાર આપે છે. અને હું ક્યારેક પાછો હું આમ તો બુદ્ધિ વગરનો હોઉં પણ ક્યારેક એ બુદ્ધિ આપી દે છે તો એ બુદ્ધિના સમયે મારે એ લખી લેવું જોઈએ. એટલે હું લખતો અને લખીને જે કઈ ભેગું કર્યું છે એમ તમે લખો. અને તમે છે એ ભેગા લેવા કરતા જુદી જુદી રીતે જાઓ. ભેગા જયારે થવું હોય ત્યારે થઈ જાઓ, પણ આ જ્ઞાન લઈને દીવો લઈને બધે જાઓ. જ્યાં જ્યાં અંધકાર છે ને ત્યાં પ્રકાશ કરો. આ પરમ ગુરુનું જ્ઞાન છે. પરમ ગુરુ તમારી સાથે રહેવાના છે. જો એકલવ્યની જાણ પણ દ્રોણાચાર્યની જાણ એકલવ્યમાં આવી શકતી હોય, મૂર્તિ બનાવીને પથ્થરની અંદર એને એકાગ્ર થઈ ગયો એવા તમે એકાગ્ર થઈ જાઓ. એક જ આગ્રહ, હું પોતે અંશુ અને મારા અંશી ભાઈઓ જે ફસાણા છે એને મારે કઈક વાત કરવી છે. આપણે જ્ઞાન નથી દેવું, મારે કઈક વાત કરવી છે. મારે કઈક એને કેવું છે કે જો આવા પરમ ગુરુ આવી ગયા અને એ આપણા માટે આવું કઈક લખીને ગયા છે અને એને તારું શરીર હું છે, તું અજ્ઞાન, હું ને તું બે અજ્ઞાની છે. આપણે આપણા વિષયમાં કઈ જાણતા નથી, શરીરના વિષયમાં જાણીએ છીએ. સંબંધી આપણા હાચા કોણ છે એના વિષયમાં જાણતા નથી. તો કે અંશ સિવાય આપણા હાચા સંબંધી કોઈ નથી. પણ કે અંશ તો બધાય છે. તો અંશ ભાવે બધાને જોતા શીખી, ઘાટ ભાવને દૂર કરી નાખી અને આ ભાવ જયારે આપણા અંતરની અંદર સ્થિર થઈ જશે અને આ સ્થિર થયેલો ભાવ તમે બધી જગ્યાએ રોપશો, વાવશો, એ વાવણી કરશો અને એને પોષણ આપશો, પાણી નાખશો, ખાતર નાખશો, તો આ બધા જ વૃક્ષો જેમ અહીંયા રઘુરામજી મહારાજના આ વડલાની નીચે આપણે બેઠા છીએ એની અંદર આપણે ફળે મળે છે, છાંયો મળે છે, શીતલ પાણી મળે છે અને આ જ્ઞાન રૂપી વાણી પણ મળે છે. એ વાણી તમે પણ બધે વેચતા થાવ. એ આજના દિવસે મારે આ છેલ્લા શબ્દોમાં તમને કહેવું છે. આ ભાવથી હું તમને કહું છું કે આ જ ભાવથી આપણે બધાએ પરમ ગુરુના વાહક થવાનું છે. એના અહંકારને ધારણ કરવાનો નથી. અને બે વાદ વિવાદ થતા હોય, ક્યારેક ક્યારેક જ્ઞાનની અંદર વાદ વિવાદ બહુ થાય, તો વાદ વિવાદના દર્દી મુવા એમ કીધું છે પરમ ગુરુએ. એમાં આપણે એવા દર્દી નથી થવાનું. વાદ વિવાદ થતા હોય, સત્ય વાત જાણતા હોય તો સત્ય વાત એને મૂકવાની, આપણે સુરવીરતાથી મૂકવાની. પણ એવા વાદ વિવાદમાં નહીં ચડી જવાનું કે જેના કારણે આપણું મગજ બગડે અને મગજ બગડે અને આપણે છે એ આગળનું જે કામ કરવાનું છે એ કામ ન કરી શકીએ. તો એવી કોઈ પણ વાદ વિવાદમાં નહીં જવાનું. મારો પંથ અંધાઈથી મોટો છે ને હારો છે એ આપણે જાણીએ છીએ, સામેવાળાને હજી ખબર નથી પડવાની. ધીરે ધીરે એના સહવાસમાં આવીશું, એના સત્સંગમાં આવીશું તો એની મેળે માનવા મળશે. એટલે એવી રીતે સહજ રીતે એની આગળ જવાનું છે, સહજતાથી આપવાનું છે બધું. આ સહજ ભાવ છે એ આપણો જવો જોઈએ નહીં. આજના દિવસે છેલ્લી વાર અને છેલ્લી વાત આ તમને હું કરી દઉં છું. શ્રીમંત કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. સત કેવલ સાહેબ